स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. नांदणी स्थित वृषभाचल पर्वतावर श्रीमद देवाधिदेव 1008 भगवान आदिनाथ तीर्थंकर यांची 31 फूट उंच नयन मनोहर ब्रह्ममूर्ती प्रतिष्ठापना होऊन 12 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या दरम्यान 24 तीर्थंकर प्रतिष्ठापना, 24 तीर्थंकर चरण पादुका दर्शन, चतुर्मुख जिनबिंब व समव सरण मंदिर उभारण्यात आले आहे. या 12 मूर्तीच्या अनुषंगाने श्री 1008 आदिनाथ तीर्थंकर ब्रह्ममूर्तीच्या उजव्या बाजूस अतिशय सुंदर मनमोहक अरिष्ट निवारक श्री 1008 मुनी सुवर्त व्रतनाथ तीर्थंकराची 31 फूट उंच पद्मासन मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. तसेच डाव्या बाजूस दक्षिणात्य शिल्पकलेतील पांढऱ्या पाषाणातील नूतन अतिसुंदर जिन मंदिर उभारले असून यामध्ये मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ तीर्थंकराची मूर्ती प्राणप्रतिष्ठापित होणार आहे. यासोबतच क्षेत्रावर पावापुरी विशेष दर्शन, क्षेत्रपाल मंदिर, मठ मंदिराजवळ सिद्धांत दर्शन व नांदणी धर्मनगरीतील अतिप्राचीन भगवान 1008 पार्श्वनाथ तीर्थंकर मंदिराच्या प्रांगणामध्ये मानस्तंभोपरी चतुर्मुख जिनबिंब प्राण प्रतिष्ठापित होणार आहे. या नूतन मंदिर व मूलनायक तीर्थंकराचे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा व 12 पूर्तीच्या निमित्त श्रीमद देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ तीर्थंकर 31 फूट उंच नयन मनोहर ब्रह्ममूर्तीचा महामस्तकाभिषेक महोत्सव होणार आहे. जंक्शन भट्टारक पट्टाचार्य स्वामी यांनी दिली. बोरगाव येथे शनिवारी 21 आयोजित पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सहकार रत्न उत्तम पाटील, वीर सेवा दलाचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिनसिंग भट्टारक स्वामी म्हणाले, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा व महामस्तकाभिषेक महोत्सव गणाचार्य 108 परमशिष्य विराग सागरजी महाराज, राष्ट्रसंत चर्या शिरोमणी दिगंबराचार्य 108 विशुद्ध सागर महाराज संघ आणि आचार्य श्री 108 धर्मसेन महाराज संघ, आचार्य श्री 108 वर्धमान सागरजी महाराज संघ, आचार्य श्री 108 चंद्रप्रभा सागर महाराज संघ, आचार्य श्री 108 जिनसेन महाराज संघ, आचार्य श्री 108 मयंका सिगर महाराज संघ, आचार्य श्री 108 शांतिसेन महाराज संघ, आचार्य श्री 108 धर्मभूषण महाराज संघ, आचार्य श्री 108 सुयश गुप्ती महाराज संघाच्या उपस्थितीत 100 पेक्षा अधिक ऋषीमुनी आणि भारतातील सर्व भट्टारक उपस्थित राहणार आहेत. स्वस्ती श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामीजी सदर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा व महामस्तकाभिषेक महोत्सव जगद्गुरू स्वस्ती श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामीजी यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. यावेळी कर्नाटकासह महाराष्ट्रातील श्रावक श्राविकांसह विकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन स्वामींनी केले आहे. बैठकीस वीर सेवा दलाचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, सागर शंभू शेटे, आप्पासाहेब भागाजे, संजय बोरगावे, राजू करडे, चंद्रकांत धुळा सावंत, जिनेश्वर जुगळे, राजू नरके, इंद्रजित पाटील, मनोजकुमार पाटील, अभयकुमार मगदूम, अरिहंत बँकेचे CEO अशोक बंकापुरे, RB पाटील, राजू मगदूम, PK पाटील यांच्यासह जैन समाज बांधव उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಜಿನಸೇನ್ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ, ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿತೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜೈನ ಸಭಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೀರ ಸೇವಾದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ದತ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಸ್ತಿ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಮನೋಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಭಗಾಟ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜು ಕುರಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಿಕೆಯರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಹಂತ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಜೈನ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು 1008 ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮುನಿ ಸುಬ್ರತ್ನಾಥ್ ಭಗವಂತರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬರುವಂಥ ಜನವರಿ 1, 2025ರಿಂದ ಜನವರಿ 9, 2025 ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಬಂದು 1988 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ಭಗವಾನ್ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು 31 ಅಡಿದ
ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆಗಿ ಈಗ 36 ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಶ್ರಾವಿಕರು ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1 ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಜಿನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುನಿಗಳು, ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಸರ್ವ ಸಾಧು ಮತ್ತು ಮಾತಾಜಿಯವರು 100 ಸಾಧು ಆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲೇ ಬಾಬನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರು, ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಶ್ರಾವಿಕೆಯರಾಗಲಿ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾವಿಕೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 9 ತನಕ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ದಿವಸ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರುವಂತಹ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಇದು ನಾದಿನಿ ಮಠದ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ 743 ಹಳ್ಳಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾವಿಕೆಯರದು ಇದನ್ನ ಮಠ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾವಿಕೆಯರು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದೇ. ಒಂದು ಮಠದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮಠದ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರಾವಿಕೆಯರು ಈ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರು. ಮತ್ತು ಇದು 4ನೇ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯರ 2 ಭಟ್ಟಾರಕರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದು. ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರಾವಕರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರಾವಕರು ತನ್ನ ಮನೋಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ರೀತಿಯಾದ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಚ್ಛಾ ಪಡಿದಾರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೋರಗಾಂವ್ ರಾವಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಠದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನ ಮಹೋತ್ಸವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಅವರ ರಾವಸಾಹೇಬನವರ ಪುತ್ರ ಉತ್ತಮ್ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜೈನ ಸಭಾ, ವೀರ್ ಸೇವಾದಳ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಮಿತಿ, ಇನ್ನೇತರ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಗಳು ಇದನ್ನ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಶ್ರಾವಿಕರದ್ದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳದ್ದು ದರ್ಶನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ 100 ಸಾಧುವರದ ದರ್ಶನ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ 1008 ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮಟೇಶ್ವರ ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಂತರ ಅಭಿಷೇಕದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಜೈನರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೊಮಟೇಶ್ವರ ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಂತರ ತಂದೆಯಾಗಿ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಋಷಭಾಂಚಲ ನಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೋಡಿ, ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಅದೇ. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕಾರಿದವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನೀವು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಹ್ವಾನ, ತಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯವರಾಗಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ व्यवस्थितವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.